السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے الرحیق المختوم جو میری بک ہے اس کی دوسری مطلب بیسکلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. اسٹڈی وتھ می میں آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے اور ہم دونوں مل کر ہم سب لوگ مل کر اس کتاب کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور دھیرے دھیرے اس کتاب کے بارے میں اور اچھی طرح جانیں گے. اس کتاب سے ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی بایوگرافی، ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملے گا. تو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. تو ہم آ چکے تھے، بیسکلی ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ کہ جو عرب میں کس طرح کے لوگ رہتے تھے، ان کے کون سے خاندان تھے، قبیلے ہیں، یہ سب چیزیں ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو عرب مستعربہ نام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھ رہے ہیں عرب مستعربہ کے بارے میں. تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بیسکلی جو عرب مستعربہ تھے یہ کون تھے، یہ کہاں کے تھے. تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کے پوروج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے عراق کے ایک شہر اور کے نواسی تھے. یہ شہر فرات ندی کے پشچم تٹ پر کوفہ کے قریب استھت تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی خدائی ہونے پر جو لکھت ہمیں سامان ملا ہے اس میں اس شہر کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں سامنے آئی ہیں، بہت ساری ڈیٹیل میں باتیں سامنے آئی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش کی کچھ ڈیٹیل باتیں اور دیش واسیوں کے ان کے دھارمک ساموہک جو ان کی سچویشن تھی وہ بھی ہمارے سامنے اس کا بھی اجاگر ہوا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے اچھی طرح سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر ہرنا تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی دیش میں اپنی پیغمبروں والی گتیودھیاں، جو بھی کام ہوتے ہیں پیغمبروں والے کا، انہوں نے وہاں پہ سینٹر بنایا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے دیش کے بھیتر باہر اپنے کام میں لگے رہتے تھے. ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کا حال سنا تو ان کے بارے میں اس کی نیت خراب ہو گئی اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی روپ سے فرعون کی ایسی پکڑ کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا. اس کی بری نیت اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ گھٹنا کے روپ سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ کی بڑی خاص اور قریبی بندی ہیں. اور یہ حضرت سارہ کی اس وشیشتا سے اتنا افیکٹ ہوا، پربھاوت ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی سیوا میں دے دیا. فرعون نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہیں ان کو دے دیا، سیوا میں دے دیا. پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم سے نکاح میں دے دیا. جو حضرت سارہ تھیں انہوں نے حضرت جو فرعون کی بیٹی تھیں ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروا دی، نکاح میں دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے گربھ سے ایک لائق بیٹا اسماعیل علیہ السلام دیا. لیکن اس پر حضرت سارہ جو اس کے لیے ان کی کوئی سنتان نہیں تھی، بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت دیس نکالا دے دیں. پرستھتی ایسی پیدا ہوئی کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حجاز تشریف لے گئے. حجاز جو سعودی عرب کا ایک حصہ ہے بیسیکلی حجاز، اور وہاں ایک ویرانہ گھاٹی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، کیول ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی. بڑی باڑھ آتی تھی تو دائیں بائیں سے
कर निकल जाती थी। वही मस्जिद हराम के ऊपरी भाग में जमजम के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। आपने उसी पेड़ के पास हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। उस समय मक्का में ना पानी था, ना आदम और ना आदमजाद, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बर्तन में खजूर और एक मश्क में पानी रख दिया। इसके बाद फ़लस्तीन वापस चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों में खजूर और पानी ख़त्म हो गए और बड़ी परेशानी हो गई। मगर इस कठिन घड़ी में अल्लाह की रहमत से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और कुछ समय तक के लिए रोजी का सामान और जीवन की पूंजी बन गई। विस्तृत विवेचना मालूम और मशहूर है, उसके बाद की बातें बहुत सारी मशहूर भी हैं, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद यमन से एक कबीला आया जिसे इतिहास में जुरहुम द्वितीय कहा जाता है। ये कबीला इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ से इजाज़त लेकर मक्का में ठहर गया। ये कहा जाता है कि ये कबीला पहले मक्का के आसपास की घाटियों में रहता था। सही बुखारी में इतना और है कि रहने के उद्देश्य से ये लोग मक्का में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आने के बाद और उनके जवान होने से पहले आए थे, लेकिन इस घाटी से उनका गुज़र इससे पहले भी हुआ करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी छोड़ी हुई चीज़ें की निगरानी के लिए कभी कभार मक्का तशरीफ़ लाया करते थे, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि इस तरह उनका आना कितनी बार हुआ। अलबत्ता इतिहास में 4 बार उनके आने का जो विवेचन है सुरक्षित है। ये है, पहला है जब कुरान में बयान किया गया है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपने में दिखाया कि वह अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। यह सपना एक तरह का अल्लाह का हुक्म था और बाप बेटे दोनों अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। और जब दोनों ने हुक्म पूरा करने के लिए सर झुका दिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो अल्लाह ने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने अपने को सच कर दिखाया, हम नेकों को इसी तरह बदला देते हैं। यकीनी तौर पर यह एक खुली हुई आजमाइश थी और अल्लाह ने इन्हें फिदिये में एक बड़ा ज़िबह अता फरमाया। बाइबल की किताब पैदाइश में ज़िक्र है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये बात लिखी बाइबल के अंदर, ज़रा ध्यान से सुना। बाइबल की किताब पैदाइश में ज़िक्र है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे। और कुरान ही से यह पता चलता है कि ये घटना हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जन्म से पहले पेश आई थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से, क्योंकि पूरी घटना बता चुकने के बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जन्म की जो थी खबर का उसमें पता चलता है। इस घटना से मालूम होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जवान होने से पहले कम से कम एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की यात्रा जरूर की थी। बाकी 3 जो दौरे थे, यात्राएं थी, का जो डिटेल है वो सही बुखारी की एक लंबी रिवायत में है, जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की गई है। इसका सार ये है कि उस रिवायत का पूरा डिटेल का उसका निचोड़ ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, जुरहुम से अरबी भाषी सीख ली और उनकी निगाहों में जचने लगे, तो उन लोगों ने अपने ख़ानदान की एक औरत से आपकी शादी कर दी। इस बीच हज़रत हाजरा का इंतकाल हो गया। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़याल हुआ कि अपनी तराक छोड़ा हुआ माल देखना चाहिए, चुनाचे वह मक्का तशरीफ़ ले आए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात मालूम किए तो उसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम आएँ तो कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल लें। अपने
दरवाजे की चौखट बदल लें। तो फिर इस वसीयत का मतलब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वो ये वसीयत करके गए हैं, वो क्यों करके गए हैं, उसका क्या मतलब है। बीवी को समझ गए, बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली जो जुर्हुम के सरदार मजाज बिन अम्र की बेटी थी। इस दूसरी शादी के बाद एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले आए, मगर इस बार भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हुई। बहू से मालूम किया तो उसने अल्लाह की हम्द व सना की, अपने वसीयत की। आपने वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने दरवाजे की चौखट बाकी रखे और फ़लस्तीन वापस हो गए। ये बोल के कि अपने दरवाजे की चौखट बाकी रखे, फ़लस्तीन वापस हो गए। इसके बाद फिर तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जमजम के कुएं के करीब एक पेड़ के नीचे तीर गढ़ रहे थे। देखते ही लपक पड़े और वही किया जो ऐसे मौके पर एक बाप अपने बेटे के साथ और बेटा बाप के साथ करता है। ये मुलाकात इतनी लंबी मुद्दत के बाद हुई थी कि एक नरम दिल और मेहरबान बाप अपने बेटे से और एक बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार बेटा अपने बाप से मुश्किल से ही इतनी लंबी जुदाई सहन कर सकता है। इसी बार दोनों ने मिलकर खाना काबा बनाया, बुनियाद खोद कर दीवारें उठाईं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया के लोगों को हज के लिए आवाज़ दी। समझे, जो उठावा टीला था उसको पूरा बना के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह उसे काबा बनाया और पूरी दुनिया को आवाज़ दी कि वो हज करें। अल्लाह ने मजाज की बेटी से इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे दिए। जो दूसरी शादी हुई थी तो उनसे जब शादी हुई तो फिर उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे हुए। 12 बेटों के नाम है नाबित या नबायूत, दूसरे का नाम है कैदार, तीसरे का नाम है अदबाइल, चौथा हिशाम, 5 मशमा, 6 दूमा, 7 मीसा, 8 हदद, 9 तोमा, 10 नफीस, 11 यातूर और 12 कैदवान। ये 12 लड़के थे जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हुए थे। ठीक है, इसके बाद इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्का ही में रहना सहना किया। इनके खान पान का आश्रय ज़्यादातर यमन और मिस्र व शाम के व्यापार पर था। बाद में ये कबीले अरब के अलग अलग भागों में बल्कि अरब के बाहर भी फैल गए और इनके हालात ज़माने की गहराई तारीकी में दब कर रह गए। सिर्फ नाबित और कैदार की औलाद पर गुमनामी से अलग हैं। नाबितों की जो संस्कृति थी को उत्तरी हिजाज में तरक्की और बढ़ोतरी मिली। उन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम करके आसपास के लोगों को अपना करदाता बना लिया। बतरा इनकी राजधानी थी, किसी को इनके मुकाबले की बात न थी। फिर रूमियों का दौर आया और उन्होंने नाबातियों को बीता हुआ किस्सा बना दिया। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोचक बात और गहरी खोज के बाद साबित किया कि आले गस्सान और अंसार यानी औस व खजरज कहतानी अरब न थे, बल्कि ये इस इलाके में नाबित बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो बची हुई नस्ल रही गई थी वही थे। कैदार बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे मअद को जमाना आ गया। अदनानी अरब का वंश क्रम सही तौर पर यहीं तक सुरक्षित है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंश क्रम में 21वीं पीढ़ी पर पढ़ते हैं। 21वीं पीढ़ी पर जाके अदनान पढ़ते हैं अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीढ़ी में।
कुछ रिवायतों में बयान किया गया है कि आप जब अपने वंश क्रम को उल्लेख करते तो अदनान तक पहुंचकर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। फरमाते कि वंश विशेषज्ञ गलत कहते हैं, मगर उलमाओं के एक वर्ग का विचार है कि अदनान से आगे भी वंश बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रिवायत को कमज़ोर बताया है। इसकी खोज के अनुसार अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच 40 पीढ़ियाँ हैं। बहरहाल माज के बेटे नज़ार से, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके अलावा माद की कोई संतान न थी, कई परिवार ने जन्म लिया। हकीकत में नज़ार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले के बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम ये हैं कि इयाद, अनमार, रबिया, जुमूर। इनमें से आखिर के 2 कबीलों की शाखाएं और शाखाओं की शाखाएं बहुत ज़्यादा हुईं। चुनांचे रबिया से असद बिन रबिया, अंजा, अब्दुल्ला, कैस, वैल, बकर, तगलीब और बनु हानिफा आदि अस्तित्व में आए। मजूर की संतान 2 कबीलों में बटी, पहला कैश, दूसरा इलियास। कैस ऐलान बिन मजूर और इलियास बिन मजूर, ये 2 कबीले आए। कैस ऐलान से बनु सलेमा, बनु हवाज़ीन, बनु गफ्तान से अब्स, जुबायान, असजाज और गनी बिन आसूर के कबीले वजूद में आए। इलियास बिन मजूर से तमीज़ बिन मुर्रा और हुज़ैल बिन कैस ऐलान बिन मुज़र और इलियास बिन मुज़र, ये 2 कबीलों के अंदर बढ़ गई थी। कैस ऐलान से बनु सलेमान, बनु हवाजीन, बनु गफ्तान से अब्स, जुबियान, अजाज और गनी बिन आसूरा के कबीले वजूद में आए। जो पहले कबीले थे उनसे इतने कबीले बने। इलियास बिन मजूर से तमीज़ बिन मुर्रा, हुज़ैल बिन मुर्दिका, बनु असद बिन हुज़ैमा और कनान बिन हुज़ैमा के कबीले वजूद में आए। फिर कनाना से कुरैश कबीले वजूद में आए। यही कबीला फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना की औलाद है। फिर कुरैश भी अलग अलग शाखाओं में बढ़ गए। मशहूर कुरैशी शाखाओं के नाम जो आप लोगों ने भी सुने होंगे, मैं उसकी लिस्ट बताता हूँ। ये सब ज़रूरी है बिकॉज़ हमें पता होना चाहिए कि उस ज़माने में कौन कौन से कबीले थे। जब हुजूर का ज़माना आया उससे पहले वहाँ की हिस्ट्री क्या थी, वहाँ की पॉलिटी क्या थी। ठीक है, तो कुरैश के जो कबीले थे उनमें से कुछ फेमस नाम हैं, जैसे कि जमा, समद, आदि, मखजूम, तोम, जोहरा और कुसई बिन कलीबा के परिवार यानी अब्दुद्दार, अशद बिन अब्दुल उज़्ज़ा और अब्द मुनाफ, ये तीनों कुसई के बेटे थे। इनमें से अब्द मुनाफ के 4 बेटे हुए, जिनके 4 छोटे छोटे कबीले वजूद में आए, यानी अब्द शम्स, नौफैल, मुत्तलिब और हाशमी। अब्दुल मुत्तलिब सुना होगा ना, और हाशमी। इन्हीं हाशमी की नस्ल से अल्लाह ने हमारे हुजूर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। अब समझे किस तरह से कुरैश कहाँ से आए और कुरैश से पहले कौन सा कबीला था, उनके बाद फिर कुरैश आए। फिर कुरैश के अंदर भी बहुत सारे कबीले थे, तो उसमें से हाशमी कबीला, फिर हाशमी में से अपने हुजूर आए। तो इस तरीके से हम कहाँ तक पहुँच गए। दूसरी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को चुना और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना, फिर कुरैश में से बनु हासिम को चुना और बनु हासिम में से मुझे चुना। समझ लो, पहले हैं कौन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर किनाना, फिर किनाना के बाद आते हैं कुरैश, कुरैश में आते हैं हाशमी, हाशमी से आते हैं फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह में बनाया, फिर उनके भी 2 गिरोह में से ज़्यादा अच्छे गिरोह के अंदर रखा, फिर कबीलों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया, फिर घरानों में चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया,
اس لیے میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. یہ حضور کی بات ہے. بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی کھوج میں عرب کے باہر بکھر گئے. چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی شاخاؤں نے اپنے بنو تمیم کے پریواروں نے بحرین کی رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے. بحرین میں جا کے بس گئے بہت سارے قبیلے یہاں سے نکل کے نا. پھر بنو حنیفہ جو تھے بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور پھر وہاں جا کے اپنا کیندر بنایا, ٹھہر گئے وہاں پہ. بکر بن وائل کی بڑی شاخاؤں نے یمامہ سے لے کر بحرین میں اور قزیمہ تٹ جو تھا وہاں پہ حادیث صغیر عراق عبیلہ اور ہت کے چھیتروں میں جا کے رہنا سہنا شروع کر دیا. بیسیکلی یہ قبیلے تھے جو ودیش جا کے بس گئے تھے, عرب سے نکل کے بحرین, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ عراق, یہ سب ان جگہوں پہ چلے گئے تھے. تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, بنو تغلب فراتیہ دیپ میں ٹھہر گئے. البتہ ان کی کچھ شاخاؤں نے بنو بکر کے ساتھ ٹھہرنا پسند کیا. اس کے علاوہ دوسرے قبیلے جیسے بنو تمیمہ نے کہاں پہ جانا چاہا, بصرہ میں چلے گئے وہ لوگ. بنو سلیم جو تھے وہ مدینہ کے قریب دل ڈالے انہوں نے. ان کے کہنے کی جگہ وادیۃ القریٰ سے شروع ہو کر خیر کی اور مدینہ کے جو پورب ہے نا میں ہوتی ہے حرہ بنو سلیمہ سے ملی 2 پہاڑیاں پر ختم ہوتی ہے. بنو ثقیف نے طیاف کو وطن بنایا اور بنو حواجین نے مکہ کے پورب میں اوسات گھاٹی کے پاس ڈیر ڈالے. ان کی بستی مکہ بصرہ کے راستے پر آباد تھی. بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے قبیلے کہاں پہ جا کے بس گئے. بنو اسد جو تھے تو وہ کوفہ میں ٹھہرے, ٹھیک ہے نا. ان کے اور تیمہ کے بیچ بنو تائی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا. بنو اسد کی آبادی اور کوفہ کے بیچ 5 دن کی دوری تھی. بنو جبیان جو تھے قریب حیران کے چاروں اور آباد ہوئے. اور تیماہا جو تھے, تیماہا بنو کنانہ کے پریوار رہ گئے تھے. تیماہا میں بنو کنانہ کے پریوار رہ گئے تھے. ان میں سے قریشی پریوار کا رہنا سہنا مکہ اور اس کے چاروں اور تھا. یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے, ان میں کوئی تال میل نہ تھا جب تک کہ قصی بن کلاب ابھر کر سامنے آئے اور قریشیوں کو ایک کر کے مان سمان اور پرتشٹھا کا ان کو شریشٹتا دلائی. بیسیکلی لائک ان کو ریکوگنائز کرایا کہ ہاں دے آر کیپیبل, قریش آر لیڈر, اس طریقے سے. تو آج ہم نے پڑھا ہے نبوت کے دور کا جو عرب تھا. اب ہم حضور کے زمانے میں, یہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے اس زمانے کے قبیلوں کے بارے میں سوچو کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام, پھر کنانہ سے پھر قریش سے پھر ہاشمی سے پھر اپنے حضور. اس طریقے سے پوری لسٹ اور چین بنی ہوئی ہے کہاں سے حضور کے خاندان اور پورے قبیلے چلتے آ رہے ہیں. تو یہ تھا وہاں کے قبیلوں کے بارے میں جانکاری, وہ کہاں پہ آ کے بسے, کہاں پہ رہے. دیکھو یہ بورنگ لگ رہا ہوگا لیکن یہ شروع کے پارٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں کہ ہمیں بیسک چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ جو سعودی تھا, جو عرب تھا, وہ علاقہ تھا, اس کے آس پاس کے دیش اور زمینیں تھیں, وہاں پر کون لوگ بستے تھے, کون لوگ رہتے تھے, وہاں کی آبادی کہاں سے آئی, وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے, کیسے رہتے تھے. اس کے علاوہ آگے ہم چلیں گے تو ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. جیسے نبوت کے دور کا عرب, تو وہاں پر کس طریقے تھی, جیسے کہ عرب حکومتیں اور سرداریاں, وہاں پر کن کن کی حکومتیں آئیں. ان سے پہلے تو وہاں قبیلے کون لوگ تھے, بساوت کیسی تھی, لوگ کہاں سے آئے, کہاں بسے. اب ہے حکومتیں کون سی تھیں, کن لوگوں کے پاس وہاں پہ پاور تھی. پہلے ہم نے پڑھا لوگ کون تھے, پھر اب لوگوں کے پاس پاور کس پہ تھی. جیسے یمن کے بادشاہ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. یمن کے بادشاہوں میں 3-4 یگ ہیں. پھر اس کے بعد اس کے ہیار کی بادشاہی آئے گی. ہیار کی بادشاہی کے بعد پھر آئیں گے ان کے بھی ایک اچھا خاصا ایک حصہ ہے. پھر شام جو سیریا کی بادشاہی آئے گی.
پھر حجاز جو ہے سعودی عرب کے اندر حصہ، اس کی سرداری آئے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر حجازیوں کے بعد آئیں گے، حجازیوں کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے سردار آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور پھر باقی عرب سرداریاں، یہ بڑے ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. میں آپ کو اس کو بہت اچھی طرح بتاؤں گا تاکہ آپ اسے سمجھ جائیں، بنا کتاب کو پڑھے بھی آپ اس کو سن کے بھی سمجھ جائیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اسٹڈی ود می. آپ لوگوں کا بہت شکریہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھنے کے لیے. آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے اس چینل کو فالو کریں. یہ بہت شروعاتی میری پہل ہے تاکہ میں اس بک کو پورا پڑھوں اپنے چینل کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. تو تھینک یو سو مچ فار سپورٹ. السلام علیکم.